إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ محمد أمين الكردي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنتني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الحسن أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين من السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وحكي أن جماعة من التابعين خرجوا لزيارة أبي سنان فلما دخلوا عليه وجلسوا عنده قال قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزي فيه. قال محمد بن يوسف القزياني فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل فوجدناه كثير البكاء والجزاء على أخيه فجعلنا نعزيه ونسليه وهو لا يقبل تسلية ولا عزاء فقلنا له أما تعلم أن الموت سبيل لا بد له منه؟ قال بلى ولكن أبكي على ما أصبح وأمسي فيه وأخي من العذاب.
Faqulna lahu qad atla'akallahu 'alal ghaibi qad atla'akallahu 'alal ghaibi. Paham dah? Tanda tanya. Qala la. Wa hukiyah, dan dihikayatkan, anna jama'atan, bahwa sejamaah, minat tabi'in, daripada orang-orang tabi'in, kharaju li ziyarati Abi Sinanin, keluar mereka untuk menziarahi Abi Sinan. Sekelompok orang tabi'in. Tahu tabi'in? Wan, tabi'in? Tahu tabi'in? Apa? Hah? Apa? Apa? Sejamaah daripada tabi'in. Ini sudah rancak dijelaskan. Tabi'in adalah manusia yang hidup sesudah kurun zamannya sahabat. Masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in. Yang lewat sudah dijelaskan yang disebut dengan salafus saleh. Orang-orang dahulu yang soleh. Orang-orang salaf. Salaf itu adalah ulama yang hidup abad ketiga, pahamlah, 300, 200, 100 itu abad ngarannya ulama salaf. 400, 500, 600 itu disebut ulama khalaf. Paham? Tabi'in adalah orang-orang yang hidup sesudah sahabat. Maka mereka berguru lawan sahabat. Contoh tabi'in itu adalah seperti Imam Al-Hasanul Basri. Imam Hasan Basri. Imam Abi Sinan. Ini sahabat. Imam Hanafi itu masuk tabi'in. Berguru ke sahabat itu tabi'in. Nah sekarang beberapa orang tabi'in, orangnya kan disebut, walaupun akan datang ada disebut orangnya. Di antaranya mereka ini mailangi. Nang diilangi ini adalah Abi Sinan. Berarti kam David Abi Sinan ini minas sahabat. Paham? Di David minas Abi Sinan minas sahabati, orangnya sahabat Nabi. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka masuk alaihi atas Imam Abu Sinan, wajalasu indahu, dan duduk mereka di samping Imam Abi Sinan, qala,
Berkatalah Abu Sinan. Setelah masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipersilahkan duduk. Nah, setelah dudukan qala, berkata Abu Sinan, ujar Abu Sinan, kumu bina, bangkitlah, berdirilah oleh kalian, bina bersama kami, nazuru jaran, kita mailangi tetangga lana bagi kami. Bahasa kita ayunah nah hadir ini sama-sama kita mailangi tetanggaku. Yang mana tetanggaku ini mata aku telah meninggal saudaranya. Nah, kita datang menziarahi wa nu'azzihi dan mentakziahnya. Wa nu'azzihi dan kita mentakziahnya fihi pada saudara itu. Tahu takziah lah. Mi. Apa? Apa? Hah? Fakhri tahu takziah? Apa takziah? Apa? Lah tahu tapi kada bisa nyebut maulah. Apa? 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 Kada bisa nyebut. Masa penyebut bahasa kitab kah? Apa boleh takziah? Menasihati kepada korban supaya apa? Supaya apa? Supaya aku apa gitu? Apa takziah? Apa itu? Hanya diperhatikan. Kenapa rahmat takziah? Bahasa ringan aja nih, ha? Apa? Supaya? Oh, supaya memberikan nasihat dengan kesabaran. Ya kan? Nah, takziah itu adalah memberikan ucapan-ucapan nasihat agar dia bersabar dalam menghadapi musibah. Yuk kita ilangi, kita takziahi, kita beri dia kesabaran, mudah-mudahan dia sabar. Qala Muhammad bin Yusuf al-Quzyani, lalu berkatalah Muhammad bin Yusuf al-Quzyani. Muhammad bin Yusuf al-Quzyani ini salah satu jamaah nang hadir. Pakumna ma'ahu, maka berdirianlah kami ma'ahu ma'a Abi Sinan, ma'ahu ma'a Abi Sinan, bersama Abi Sinan. Dah berdirian kami. Telah berdirian, berangkat sampailah ke tempat tetangga tadi. Begitu sampai ke tetangga tadi, dipersilahkan masuk. Wadakhalna ala zalikar rajul, masuklah kami atas itu laki-laki
yang kematian dan sanaknya. Pawajadnahu kasiral bukai wal jazai. Pawajadnahu, maka kami dapati dia kasiral bukai, banyak menangis, wal jazai, dan banyak mengeluh. Jaza, mengeluh, meratapi, ala akhihi, atas kematian saudaranya. Rupanya dia ini nangis, isak-isak nangis. Padahal lakian. Nang mati ini juga laki-laki juga. Paja'alna nu'azzihi, paja'alna, maka jadilah kami, nu'azzihi, faja'alna nu'azzihi wa nusallihi. Faja'alna, maka jadilah kami, nu'azzihi, mentakziahnya. Lalu kami ucapi, wahai si fulan, begini, begini, begini. Yang tujuannya adalah supaya sabar. Wa nusallihi, dan kami mentasliyah. Tasliyah itu menenangkan. Ya lagi, nusallihi, dan kami menenangkan akan dia. Wahuwa layak balu, ternyata ini laki-laki layak balu tasliyatan, kada menerima akan tasliyah, kada menerima kami memberi ketenangan, kada menerima kami memberikan takziah, wala uzaan, dan kada menerima takziah kami. Maksudnya apa? Tetap jangan nangis, dipadahi, ditenangkan, dinasihati, ditenangkan, tetap kada mau. Faqulna lahu, maka berkatalah kami baginya, ma ta'lamu, ma ta'lamu. A-nya itu hamzah istifham, ma-nya itu mak nafi. Apakah, ma ta'lamu, tidak mengetahui engkau, annal mauta sabilun, bahwa mati itu hanya jalan. Mati itu adalah jalan, labudamihu, yang pasti darinya. Bahasa kita riasi pulan, ketahuilah yang namanya mati itu sebuah kepastian yang harus kita lewati. Sebuah kepastian yang harus kita alami. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami kematian. Sampai jangankan manusia, Israel pencabut nyawa sendiri pun mati. Karena Tuhan berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup bernyawa pasti merasakan kematian. Jadi mati ini hanyalah sebuah perjalanan yang harus kita lewati, bukan ditakuti, bukan diratapi, bukan tujuan, tetapi dia hanya perjalanan. Sebagaimana orang hendak ke Pau harus melewati Birayang. Mau ke mau, tujuan ke Pau, tapi yang harus dilewati itu adalah Birayang.
Jadi birayang itu sabil, jalan yang harus dilewati, jalan yang harus dialami, bukan tujuan. Sekali lagi, mati bukan tujuan, tapi mati adalah sebuah jalan yang harus kita lewati. Siapapun kada bisa mengelak dari kematian. La budda minhu, tidak boleh tidak dari kematian itu pasti. Seharat-haratnya manusia pasti mati. Dibintingi nang kayak apapun pasti mati. Bahasa Quran, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kul, katakan olehmu ya Muhammad terhadap umat, innal mauta, sesungguhnya mati itu, allazi tafirruna minhu, yang mereka berlari dari kematian. Kamakunlah mati dulu. Mati tafirru. Kamuan akon mati wan. Wan. Akon. Hendak mati. Hendak mati ini kah? Wan. Anda. Berarti tafirru namin. Siapapun manusia akan berlindung dulu, akan berlari dulu dari kematian. Sekalipun orang itu banget kada kau apa-apa, yaitu kada hendak mati. Fa innahu mulaqikum, maka bahwasanya kematian itu pasti menjumpaimu. Itu pasti. Walau kuntum, sekalipun kalian berada fi burujim musyayyadah, dalam binting yang sangat kuat. Pong banyak inilah ni rumah no dibintingi kayak bola nah, supaya jangan ada celah angin, tapi inya masih bernapas. Sekiranya Israel jangan masuk, kemudian ditambah tentara beribu-ribu hendak menimbaki Israel umpamanya, saking nih membindingi, kawalah kada kawat. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada dalam binting yang sangat kuat, pasti mati. Jadi mau kada mau. Nah, qala, berkata itu laki-laki, bala inggih, ulun tahu bahwa mati itu sebuah kepastian, bahwa mati itu sebuah kenyataan yang harus dirasakan oleh manusia. Walakin, tetapi masalahnya ini bukan masalah kematian. Walakin, tetapinya, abki, ulun ini menangis, alama asbaha wa amsi bihi, atas berpagi-pagi aku dan bersore-sore aku padanya, wa akhi minal azab, sedangkan wawnya lil hal, pahamlah, wawnya lil hali, sedangkan saudaraku itu minal azab,
diazab Allah. Bagaimana aku ini tidak menangis? Pagi sore aku melihat nyata bahwa saudaraku ini diazab Allah. Ya. Ini masalahnya, bukan ulun menangis atas kematiannya, tetapi ulun ini menangis karena dia diazab Allah. Bingung jemaah, bingung ulama tabi'in, Abu Sinan bingung, sahabat Nabi. Lalu bertanya, Fakulna lahu, maka berkatalah kami lahu bagi laki-laki itu, qad atla'akallahu alal gaibi, sungguh telah memperlihatkan terhadap engkau oleh Allah atas yang gaib. Bahasa kita hari ini, Tuhan melihatkan nang gaib kah lawan ikam. Masalahnya inya di dalam kubur. Kan gitu dah. Ikam berucap dia pagi dan sore diazab Allah. Ikam di sini inya dalam alam kubur. Emang ikam melihat? Emang engkau diberitahu dinampakkan Allah? Qala la, kada bang. Ini hati-hati lah, hati-hati. Makanya hati-hati dalam berbicara masalah gaib. Kaindah koni orang bujuran garang. Masalahnya ini masalah gaib. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang dia berbicara masalah gaib, dan manusia pun tertipu dengan pembicaraannya. Kisah apa? Kisah tahu tentang keadaan seseorang di alam kubur. Ini kan kisah tahu nih. Karena ikam kayak bertemuan dengan orang. Kisah tahu tentang keadaan si fulan di alam kubur. Contoh, aku kemanwai tahu keadaan tuan guru si fulan tuh di alam kubur begini. Wah, ya kada? Itu nang kisah nang bagus. Ada lagi nang ucap orangnya rahmatnya janggut panjang, meyakinkan. Aku ikam melihat ikam tersiksa dalam kubur, kesian banget. Ya kada? Nah, jawab aja dulu. Apakah Allah telah memperlihatkan kepada engkau hal yang gaib? Pian tahu lih nang gaib tuh. Desidin tahu namun pian tahu nang gaib ulun betakut. Nah karena amre ulun betakut. Sekarang si fulan kita sambat umpamanya kakakku dalam keadaan sakit, apabila mati. Oh kereta hujar itu hal gaib. Nah makanya jadi ditakuni, ikam tahu hal yang gaib kah? Karena azab kubur itu adalah gaibun gaib. Kambol suah 4 menunggu kubur lah. Suah hari suah melihat.
Apakah melihat orang nikmat dalam kubur? Apakah orang ini terazab dalam kubur? Sudah melihatlah. Padahal kamu bukan dalam kubur ya, di atas kubur ya. Kalau nah kaina ketika orang berkata tentang alam kubur, takuni pian tahu li hal gaib. Pasti jawab kena lah kada bang nemu kada dosa bukandir. Pahamlah anggo maksud riai ujar Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, janganlah engkau berbicara sesuatu yang di luar akal manusia, karena ada yang menerima, ada yang menentang. Mereka pasti akan mencari kebenarannya. Jadi kada usah, walaupun bisa boleh, kada usah gin memandir sesuatu nang kada masuk akal. Salah satu nang kada masuk akal itu adalah hal nang gaib, kada usah. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang riae canggih, orang pintar-pintar. Sampai-sampai karamat pun bila inya terlalu aneh, orang tidak percaya. Tidak percaya. Mun terlalu aneh. Makanya hati-hati kamu baca kitab, membaca hal-hal karamat. Ada orang wali 40 tahun kada singguringan, sembahyang subuh dengan wudu isya kada guguringan 40 tahun, kada masuk akal. Lamun guring 40 tahun percaya aja. Buktinya ada ashabul kahfi guring. Ini kadesin guringan 40 tahun. Masuk akal? Masuk akal. Nah, baca di dalam kitab. Nah, makanya salah. Baca manakib berusaha belajar. Asal baca. Orang kan masuk akal ini. Orang 40 tahun kedua goringan dia pikirkan gila, ikan gila. Agama itu dibangun dengan akal. Sekalipun ada yang namanya karamat dan mukjizat, tapi kada itu re. Beda kalau menjelaskan 40 tahun kada beguguringan dalam maksud guringnya ada paling sejam 2 jam, cuma itu dianggap kada guring. Seperti kalimat di dalam kitab Adimal Murabbiyun fi hadza zaman. Sekarang ini kada ada lagi seorang murabbi. Kada mau, kada ada. Kada mau, kada ada. Dikatakan tidak ada itu lantaran sedikit, lalu disambat kada ada. Paham? Mun kada guguringan lalu 40 tahun, ini masuk akal. Paham? Lah hati-hati, amun karamatnya itu terlalu aneh, kamu jangan terlalu kelingan dahulu, apalagi dibuka ke umum, karamatnya itu aneh, terlalu aneh. Kenapa? Karena ada orang pasti nang meneliti, ada nang kada percaya. Ketika orang kada percaya, padahal itu benar ke karamatnya, kita nang mau ulah-ulah
pahamlah. Kita nama ulah-ulah orang kada percaya itu berbahaya. Kita nang menjadi penyebab orang kada percaya karamat. Kamu udah percaya karamat dia seorang nama ulah-ulah. Makanya biar dipahami, zaman sekarang ini wajib pria menutupi karamat. Karamat tuh jangan apalagi, jangan dikisah-kisah, jangan dinampakkan, apalagi berkisah seorang. Ini orang melihat nanti ditegur, jangan dikisahkan ke orang. Kenapa? Karena jadi fitnah. Paham ya? Nah ini nah tahunnya. Qad atla'akallahu alal ghaibi qala la kadepang ulun kada tahu hal nang gaib, walakin tetapi ini bukan hal gaib tetapi kisahnya kayak ini. Lama dapan tuh ketika ulun mengubur dia, wasawaitu alaihi turaba, dan ulun meratakan di atas kuburnya itu akan tanah. Begitu inya dibuat ke dalam lubang kubur, ditutupi lawan tanah dengan rata, wan syarafan nasu, dan pulanglah manusia, jalastu inda qabrihi, ulun duduk di kubur, di samping kuburnya. Nah ya nih, ulun duduk, ya nungguin kubur nih. Wa izan sautun min qabri, tiba-tiba wa izan, tiba-tiba. David lah, jangan wa izan, tanwinnya tanwin iwadun anil jumlah. Wa izan, tiba-tiba. Sautun min qabrihi, ada suara dari kuburnya. Nah, ini kada melihat deh, tapi telingan dengar. Nah, ini ajaib. Kamu sudah dengar deh? Suara. Kembul, ada suara. Awati ajaib kada? Ajaib. Wa izan sautun, tiba-tiba ada suara min qabrihi, dari dalam kuburnya. Yaqulu, dia berkata, kesakitan. Ini rintihan. Apriduni wahidan, apriduni, tinggalkan aku sendirian, wahidan, hal keadaannya seorangan. Ukasil azab, aku melawan atau merasakan azab. Aku nang salah. Baik. Apraduni wahidan ukasil azaba. Baik. Apraduni, kalian menunggalkan aku, menunggalkan itu menyeorangan aku, wahidan saurangan, sendirian, ukasil azaba, melawan. Asal mana ukas itu memaksa, menahani, merasakan azab. Maksudnya
Dalam kubur kan ada munkar nakir. Karenanya dikuburkan kada seorangan, di subala ada. Kalian ini aku aja ka seorangan nang diazab. Mungkin bahasa kita gitu. Aku aja ka seorangan nang diazab. Padahal kad kuntu asumu, sungguh adalah aku puasa, maka aku puasa aja. Kad kuntu usolli, sungguh adalah aku sembahyang, maka aku sembahyang aja. Suara itu jelas terdengar di telingaku. Inilah yang membuat aku menangis. Qala rajul, berkata itu laki-laki, fa'abkani kalamuhu, maka membuat menangis akan daku kalamuhu, akan oleh ucapannya. Nangis sekondar. Mungkin bahasa orang ini rasa kada cukup hanya mendengar. Aku harus memastikan dengan penglihatan. Kalau aku salah dengar, ya kada, bisa aja aku salah dengar. Aku harus memastikan memang bujur ka diazab, ulun bongkar kuburnya. Panabashtu anhu turaba li anzura mahaluhu. Panabashtu, maka aku bongkar, anhu darinya, at-turaba akan tanah. Bongkar tanah. Bongkar li anzura mahaluhu, supaya aku dapat menyaksikan, memandang dengan jelas bagaimana keadaannya. Ya Allah, begitu sudah dibongkar, wa izal qabru yalma'u alaihi naran, tiba-tiba kubur yalma'u bersinar-sinar, bernyala-nyala, alaihi atas kubur itu naran akan api. Begitu dibongkar, pus, api. Ya Allah, orangnya kelihatan. Wa fi unuqihi tuqun min narin, sedangkan di gulunya ada tuk. Tokon ini belenggu. Tahu belenggu lah? Belenggu di gulunya ini ada belenggu. Nah, di gulu ini belenggu api neraka. Belenggu api. Kayaknya gitu tuh. Oh my Allah. Nah, di belenggu ini api abang. Fahamalatni syafaqatul ikhwati, kemudian mendorong akan daku. Hamalatni mendorong akan daku, syafaqatul ikhwah, maras kasihan dan sanak. Lalu aku ini terdorong rasa kasihan lawan dang sanak hendak membantu. Wa madattu yadayya atau li arfa'atu kamin raqabati. Wa madattu, dan mengulur aku yadayya akan tanganku, li arfa'a untuk mengangkat, atuka belenggu,
min raqabatihi, dari pohon gulunya. Itu nama angkat hendak membantu akan ini nih pahtarakat asabi'i, kemudian terbakarlah tanganku, malah tanganku nang terbakar, jari-jariku wayadaya, dan tanganku. Malah tangan ulun nang tebar. Ini bukan cerita fiktif. Pang inya mahayal, inya ngisahkan dongeng kada. Inya membuktiakan, lalu mengeluarkan tangan ri'ai. Summa akhraja ilaina yadahu, kemudian mengeluarkan ia kepada kami akan tangannya. Nah, tangan ulun. Nah, buktinya, nah tangan ulun. Ayo pang ulun ni mah ada kisah kada, ada tangannya nah. Ya Allah, faiza hiya saudau, tiba-tiba tangan itu laki-laki hitam, muhtarikatan, terbakar, kelihatan mujur. Wah, ini deh. Ya kayaknya wah ini kejadian nih kamu di video, pasti ada kan video jadi harana banyak mentobat. Nah, begitu tangan ulun ini terbakar, paradatu alaihi turaba, maka ulun kembalikan kuburnya ini, tanahnya ulun kembalikan, bulikakan tanah tadi, ulun bulik wan sarabtu, ulun bulik. Pakai fala abki, bagaimana ulun kada menangis? Pakai fala abki, bagaimana ulun tidak menangis? Ala halihi, atas keadaannya. Wa ahzanu, bagaimana ulun kada sedih? Alaihi, atasnya. Kayak apa ulun kada sedih? Kayak apa ulun kada nangis? Ranayana ini bukan abusinan, bukan tabi ini ranayana. Wah ini benar. Nah, paling ditakuni napa garang gawiannya. Ya kada. Nah, pakulna, kami berkata, pamakana aku kayak malu fid dunya, apa yang diperbuat saudaramu di dalam dunia? Napa garang gawiannya waktu hidup tuh nang apa? Ya Allah. Qala, berkata itu laki-laki dan sanaknya, kana layu adis zakata, adalah ia kada mengeluarkan zakat, min malihi, dari hartanya, inya kada berzakat. Ya Allah, dipakta deh. Walaupun sembahyang, walaupun puasa, kalau kada berzakat, diazab Allah sebelum di akhirat sudah diazab, di alam kubur sudah terazab. Pakul, kami mengatakan, wahai si fulan, haza, ini kejadian, tasdiq, mentasdik, membenarkan qaulihi ta'ala, firman Allah, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum.
Wala yahsabanna alladziina yabkhalun, janganlah mengira, janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pemalar, orang-orang yang tidak mau berzakat, bima atahumullah, dengan harta. Bima itu udah harta. Atahumullah, yang Allah berikan terhadap mereka, min fadlihi, daripada anugerah Allah, janganlah mereka mengira huwa khairan lahum, dia baik untuk mereka. Jangan dikira orang berzakat itu sugih, nyaman, apa, jangan. Wah, aku jer kada berzakat kada apa hajar, jangan. Ada orang deh kada berzakat aja, ada apa-apa. Oh belum, jangan gitu. Nih buktinya. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jahat bagi mereka. Orang pemalar itu jangan dikira baik, itu jahat. Orang pemalar sampai ke berzakat itu jangan dikira menyamanakan sugih, jangan dikira kada menyusahkan, tidak, itu jahat. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaqu, akan dibelenggu mereka. Sayutawwaquna, akan dibelenggu mereka, ma bakhilu, dengan harta yang mereka bakhilkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini belum lagi, ini hanya di alam kubur. Di akhirat belum lagi, ini hanya di alam kubur. Ali Imran ayat 180. Ujar ulama tabi'in Abu Sinan, wa akhuka ujjila lahul azabu fi qabrihi ilal qiyamah. Wa akhuka, dan saudara engkau ini, ujjila, disegerakan, lahu baginya, al azabu, azab Allah, fi qabrihi, di dalam kuburnya, ilal kiamat, sampai hari kiamat. Ini sampai kiamat nih, di hari kiamat dia pulang, ya pulang. Nah, habis tuntung, keluaranlah kami. Summa kharajna min indi, kemudian kami keluar dari rumah sisi laki-laki itu. Wa ataina Abu Zarrin, kami datangi Abu Zarrin. Abu Zarrin ini sahibi Rasulullah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarna lahu qadiyatar rajuli, dan kami ceritakan lawan Abu Hurairah tuntutan cerita laki-laki itu. Wa qulna lahu, dan kami mengata baginya, yamutul yahudi wan nasraniyu, mati menjadi Yahudi dan Nasrani. Salah. Yamutul yahudi wan nasraniyu, mati orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi mati, orang Nasrani mati. Kami kada pernah melihat nangga ini. Wala nara fihim dzalika, kada melihat kami dari demikian itu. Orang Yahudi mati kada kayak ini, orang Nasrani mati kayak ini. Kenapa jadi kayak ini? Faqala Abu Hurairah, David Allah. Faqala Abu Hurairah, ulaika la syukka, ulaika, mereka itu
la syukka, tidak diragukan lagi, annahum finnar. Ulaika itu apa? Ulaikal yahud wan nasara. Mereka itu siapa? Al yahud wan nasara, la syukka annahum min ahlin nar. Mereka kan diragukan lagi bahwa mereka dalam neraka. Jadi kan perlu lagi dilihatkan, ini sudah pasti ini. Nah, innama yurikumullah, hanya saja memperlihatkan akan kalian oleh Allah bi ahlil iman, pada orang yang beriman, lita tabiru, agar kalian mengambil pelajaran, agar kalian mengambil iktibar. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani biasa-biasa saja? Karena mereka memang dipastikan masuk neraka. Kenapa orang beriman dinampakkan nang gaya ini? Lita tabiru, agar kalian menjadikan pelajaran, agar kalian mengambil iktibar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, paman absora falinafsihi, maka siapa yang melihat, maka kebaikan bagi dirinya. Itu arti paman absora, maka siapa yang melihat, falinafsihi, maka kebaikan bagi dirinya. Waman amia, siapa yang buta, tidak melihat, kada mengambil pelajaran, fa'alaiha, maka celaka atasnya. Fa'alaiha, maka celaka atasnya. Wama ana alaikum bihafiz, aku tidak memelihara kalian. Al-An'am ayat 104. Kemudian wajah fil khabar, mendatang dalam hadis Nabi lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah annahu qala. Cerita itu habis, sekarang hadis lagi, hadis lain. Nabi berkata, mani'uz zakat, orang yang kada berzakat, indallah, di sisi Allah, bimanzilatil yahudi wan nasara, menyamai Yahudi dan Nasrani. Padahal orangnya sembahyang deh, padahal orangnya puasa. Wa mani'ul usyri 'indallah, orang yang menegah 1/10 zakat. Usyri itu 1/10. Nampak petani, dalam kurung wa mani'uz zakat, petani yang tidak berzakat. Mani'uz zakat, orang yang tidak berusyri. Usyri itu 1/10. 1/10 itu zakat bahuma. Lalu pahamannya, mani'ul usyri, petani yang tidak berzakat, indallah, di sisi Allah, bimanzilatil majusi, sama dengan majusi penyembah api. Waman yamna'uz zakata wal usyra, orang yang mencegah zakat dan 1/10 min malihi, dari hartanya, mal'unun ala lisanil malaikati, dikutuk lewat lidah malaikat, wan nabiyyi, dan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima syahadatnya. Syahadatnya kada diterima. Berarti apa? Kafir. La tuqbalu syahadatuhu, kada diterima syahadatnya, dalam kurung kafir. Paham juga? Wa qala tuba lahu in adda zakata wal usyru, beruntung orang yang menunaikan zakat dan 1/10.
Napa 10 gitu. Ini menikah belajar balagahnya paham. Zakat tuh ya zakat al-usyur 10 itu zakat dalam bahasa balaghah ngarannya atful khas alal am, mengatapkan yang khusus dengan yang umum. Sama dalam Al-Qur'an, hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Allah nang Tuhan ya pahami itu nggak ada belajar balaghah nyari ngerti itu ilmu balaghah, makanya di arti zakat aja. In ada zakat wal usyra, jika dia menunaikan zakat wal usyra itu ya zakat juga, zakat 10. Kenapa lagi kayak itu? Namanya zikrul khas ba'dal am. Wa tuba liman laisa lahu azabul zakat. Beruntung orang yang tidak ada baginya azab zakat, wa azabu yaumil qiyamah, azab hari kiamat. Wa man adda zakata mim malihi, siapa yang menunaikan zakat dari hartanya, rafa Allahu anhu azabal qabri, mengangkat Allah darinya akan azab kubur. Wa haramallahu lahmahu 'alan nar, mengharamkan Allah akan daging atau tubuhnya atas api neraka. Wa aujabalahul jannah, dan mewajibkan Allah baginya surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Wala yasiluhu atsyun yaumal qiyamah, tidak sampai akan dia oleh kehausan pada hari kiamat. Kemudian al-babus sani wal asyruna bi bayaniz zina, bab yang ke-21, penjelasan tentang zina ila akhir, wallahu a'lam bishawab.